صنفیت جناب مولانا عمر کچھروی صاحب آپ فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ نبی پاک ایسے موقعوں پر بھی حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب آئے یہ آگے آپ نے کھایا کیوں؟ فرمایا لیکن آپ لگاؤ یار یہ کیمرہ مثل کرامن کاتبین کے ایسے واقعات سے نظر کو محفوظ فرمایا. سن خاموش موجود تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ یہودی بھی راز فرما دیں رہ گئے انوار شریعت. یہ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا بتائیں. پھر مسلم شریف کہتی ہے صحابی نے گھر میں رات کو جمع کیا. حضور صبح کہہ رہے ہیں رات کو تم نے جمع کیا کیسے؟ جی حضور نے تو پھر کیسے انہیں پتا چلا کس نے جمع کیا یا نہیں کیا؟ مسلم شریف. خاموش انوار شریعت. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ حدیث پوری پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے. سنیں انہوں نے کیا کہا؟ مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی تو جھانک کر دیکھتے تھے. یہ میرے پاس موجود ہے سیرت سنائی. انہوں نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے محمد فوت ہو گئے پس افضل کون؟ یہ نیچے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے. یہود کے ڈر کے مارے تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے. اس کو انہوں نے کیا کہنا؟ گستاخی. اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب الزامی جواب. یہ جیسے سیرت سنائی والے نے عیسائیوں کو دیا. آؤ سنو مناظرہ سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور اناف کے درمیان مناظرہ ہوا. عیسائی مشن نے اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی تو عائشہ صدیقہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے. مگر اہل اسلام اس کے جواب سے عاجز رہے. مولانا ثناء اللہ مرسر سے انہیں بلایا گیا. انہوں نے آ کر عیسائی مشن سے سوال کیا عیسائیوں یہ بتاؤ طاقت محدود ہوتی ہے یا محدود زیادہ ہوتی ہے غیر محدود؟ عیسائی بولے طاقت غیر محدود زیادہ ہے. مولانا نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم غیر محدود خدا کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ 40 مردوں کی طاقت؟ مولوی صاحب یہ کیا لکھا؟ اگر وہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی نہیں. اور اسی کر کے میں پہلے پوچھا سی جو کتنے پڑھے ہیں مدرسے پیچھے بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اب آؤ یہ میرے پاس اسی طرح کا جواب میرے پاس کمالات عزیزی میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. یہ الزامی کمالات عزیزی ادھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے. انہوں نے الزامی جواب دیا. اس کو جس نے اس کو سوال اعتراض کیا مولوی صاحب خاموش ہو کر بیٹھو. یہاں سیرت سنائی والا اسی طرح الزامی جواب دے کر اب اس کو میں پکڑ کر کہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی خدائی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتی ہے. یہ خیانت مت کرو. یہ کمالات عزیزی ہے. اس میں اسی طرح کہا گیا. سنو جی ایک پادری نے سوال کیا تمہارے پیغمبر نے وقت قتل امام حسین سے فریاد نہ کی حالانکہ حبیب کا محبوب تر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا. جناب مولانا صاحب نے جواب دیا پیغمبر صاحب فریاد کے واسطے تشریف لے گئے. پردے غیب سے آواز آئی تمہارے نواسے پر قوم نے ظلم کر کے شہید کیا لیکن ہم کو اس وقت اپنا بیٹا عیسیٰ سلیب پر چڑھا ہوا نظر آیا. اب میں کہوں کہ یہ شاہ عبد العزیز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اللہ کا بیٹا. اب اگلی بات انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے امام ابو حنیفہ کو بھی کافر ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ میں کہتا ہوں نکالو فتاوی نظریہ. جگہ جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص امام ابو حنیفہ کی ولایت اور ان کی عظمت کا انکار کرے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا ہے. اب میں آگے اور بیان کرتا چلوں. لے آؤ فتاوی سنائیہ. مولوی صاحب نے سب لوگوں نے سنا فتاوی سنائیہ سب کے سامنے. لوگوں آپ لوگوں نے سنا انہوں نے کیا کہا تھا عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ ہے. سنو یار پھر بولو کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ. آؤ جی یہ فتاوی سنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 وحدت الوجود. ثناء اللہ مرسری بار بار بتا دیے یار بیچ میں نہ بولے. وجود کے وحدت الوجود وجود کے اصل معنی ما بالموجودیت یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اس کی تشریح یہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بالموجودیت صرف ایک چیز ہے. شیخ محی الدین اکبر قدس سرہ نے اس کے متعلق قرآنی روایت لکھی ہے. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ کسی مکان کی کوٹھیوں میں
मुख्तलिफ रंग के शीशे लगा दिए जाएं, कोई सफेद, कोई सुर्ख, कोई सब्ज, कोई स्याह। इनके पीछे एक लैंप रख दिया जाए तो बाहर से देखने वाला इन शीशों को मुख्तलिफ रंगों में देखेगा, मगर बारीक नजर वाला लैंप की इबादत को मलूद रखेगा। कुरान मजीद भी इस तशरीह की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। इस तशरीह के मुताबिक वहदतुल वजूद के माने वहदतुल मूजद के होंगे, जो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वहदतुल वजूद को मानने वाला घर को लग गई आग, घर के चिराग से ले आओ शाह इस्माइली किताब दे देते हैं। अब अगली बात, मैं अगली बात जो अर्ज करना चाहता हूँ, भी दे दे। जाल हक के अंदर इन्होंने कहा, हजरत मूसा इस सरकार ने उन्होंने कहा जी कि शिकारी बना, भारत पूरी नहीं पड़ी क्योंकि पत्ता सी फंस जाओ। उसकी वजह यह है, तो फैसला शाब्दुल अजीज फरमाते हैं, तशबीह और इस्तिआरा से मुशब्बह और मुशब्बह बिही से बराबरी समझना परले दर्जे की हमाकत और जालत है। सुने तेरे अंदर मौजूद है, पर ठीक है यार, खामोश रहे। क्यों बोल रहे हैं फिर? बात ये, खामोश, मेरी बात टाइम आउट, 10 सेकंड टाइम आउट। और गल करनी नहीं कुछ, ओनू रोको फिर आगे जड़ा है ना। सर तुम कह रहे हैं कि कुछ रुको भी नहीं बोलिया, उन्हें क्या वो बोले ना, नहीं तू सच पहले किया नहीं उन्हें क्या किया, कोई मैं क्या तू सांस से उधर कोई भी नहीं बोलना पिया, मैं क्या तू सांस से उधर कोई नहीं बोलना पिया। नहीं हम नहीं गल कर रहे ठीक है। अब सुनो, मुशब्बह और मुशब्बह बिही का फर्क जो ना समझे वो कौन है? परले दर्जे का जाहिल। यहाँ पर मुफ्ती साहब आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तकवीयतुल ईमान ये कह रहे थे नबी बड़े भाई जैसा, तो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की रट्टे लगा रहे थे, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया बेवकूफो, और नबी हम जैसा नहीं, नबी हम जैसा नहीं, नबी को इस तरह कहना तौहीन है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात की तो वो उन काफिरों और मुशरिकों को जहन्नुम से बचाना चाहते थे। इस तरह शिकारी का काम होता है शिकार को काबू करना, इस तरह मुस्तफा करीम ने काफिरों को काबू करके जहन्नुम से बचा के उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई, ईमान की दौलत अता फरमाई। अब मैं आगे सुनो, अगर यही बात है मौलवी साहब, मैं कहूँ ए मौलवी साहब जनाब चल यार गलत नहीं कहता, शेर ने मैं कहन किधर लगा सा शेर है, मिसाल दूंगा और पीछे ने सदर साहब दुम ढूंढना शुरू कर दूंगा। इन भाई बात करो, इनके सदर साहब इनके आगे लाकर कच्चा गोश्त डालें क्योंकि शेर है, और शेर की जो मुशाबियत की वजह उस हवाले से इसका यह मतलब नहीं होता कोई गिद्दड़ गया तो उसके आगे आकर मुर्गियां मरी हुई डाल दो। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर तशबीह दी है, और तशबीह में बिन कुल्लिल वजूह मुशब्बह मुशब्बह बिही का एक जैसा होना लाजिम नहीं है। कोई नहीं बोल रहे हैं, कोई शेर दी सर। और फिर सुनो अगर यही बात है, और सुनो ये मेरे पास मौजूद है, ये अल्फाजुल आखिली, इनकार कितने करेगा जितने जाएगा सट सिर पे जाऊंगा, कैसे जाएगा तुम? सुनो इसके अंदर इनसे पूछा गया अल्लाह ताला की मिसाल क्या है, कहते हैं अल्लाह की मिसाल पानी की, जैसे एक लोटे में रेत डालो उसमें पानी डालो, यही मिसाल अल्लाह की है कि वो कायनात में मौजूद है। अब इसके कहने के मुताबिक मुशब्बह मुशब्बह बिही को अगर एक जैसा मानो तो मैं पूछता हूँ कि क्या शाह वलीउल्लाह साहब को काफिर कहोगे? हिम्मत करके देखो। और रह गई बात आगे, ये मेरे पास मौजूद है फतावा सनाइया, आओ जरा सुनो, इन्होंने बातुल वजूद का क्या किया भाई? बोलो इनकार किया और सुनो अपने बुजुर्गों की गल सुनो, इन्होंने वहदतुल वजूद का इनकार किया। बड़ी प्यारी गल सुनो यार, कहते हैं कादियानी आवाज, मौलवी साहब सफा कटो बड़ा मजा आएगा जी, सुनो सफा 148 कादियानी आवाज, मिर्जा साहब कादियानी ने भी एक ट्रैक्ट वहदतुल वजूद के मुताल्लिक लिखा, इसमें वो लिखते हैं वजूदी अज़रा को खुदा मानते हैं, जैसे ये कहता है, जैसे मिर्जाई कहता है वैसे ये कहता है। फिर बड़े मजे की बात लिखते हैं कि वजूदी से गुफ्तगू करते हुए इसको जोर से काटना चाहिए, अगर वो सी करे तो कहना चाहिए क्या खुदा सी करता है? पता चलिया वहदतुल वजूद का इनकार मिर्जाइया का काम है। क्या हो रही है? अच्छा अब जी एक सेकंड रुक जाए, किताबें ले लें।
वही तो बात देंगे हम बिल्कुल मौलाना जरा एक मेहरबानी करके अगर खतीबे बगदादी वाली इमाम साहब के हवाले से शुरू करें आपसे भी गुजारिश नहीं कर सकते कि हमें इंग्लिश के बारे में बैठने की इजाजत बोले से इशारे कर पीछे होना की चुप करा दो बिना फिर भी उन्होंने ठीक है टाइम शुरू करो चलो जी देख रहे तो होने पर आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 148 जिससे वहां वो पढ़ रहे थे मसला वहदतुल वजूद का माना बयान करते हैं। कहते हैं मसला वहदतुल वजूद है इसके दो मानी हैं, एक मवाफिक शरा और दूसरा मुखालिफ शरा। एक तो माना यह है कि जो वो शरीयत के ऐन मुताबिक है, दूसरा शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के मुताबिक क्या है, सारी दुनिया का वजूद यानी हस्ती बख्शने वाला एक है जिसका नाम अल कय्यूम है। सुभान अल्लाह। ये वो हवाला है कि वहदतुल वजूद जो सही जिसका तशरीह की जाए कि ये माना कर लिया जाए कि सारी दुनिया का वजूद यानी हस्ती बख्शने वाला एक है, ये तो सही है। दूसरे माने में मौजूदात बलिहाज असल के सब एक हैं। इस पर तबसरा क्या है, मैं कहता हूँ कि ये मुरब्बजा तसव्वुफ जोगियों और साधुओं का फलसफा है, हमाउस का अकीदा सरी कुफर है, कुरान और हदीस की तकजीब है। इस अकीदे पर न अल्लाह ताला माबूद रहता है, न खालिक, न राजिक, न आबिद, न माबूद, फिर न कुछ हलाल न हराम। ऐसे ख्यालात रखने वाले और फिर मुसलमानी का दम भरने वाले हकीकत में शैतान के बंदे हैं, बेईमान हैं। ये लोग महज तकिया और निफाक के तौर पर शरीयत का दम भरते हैं। यानी ये उन्होंने बता दिया कि वहदतुल वजूद का जो दूसरा माना जिसमें ये अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। ये वही अकीदा कुफर है जिसको सनाउल्लाह साहब ने सफा 148 पर बयान किया। वहदतुल वजूद की दो तशरीह हैं, इन दोनों में वजूद के माने काबिल गौर हैं। वजूद के असली माना है माबिल मौजूदिया, यानी जिसकी वजह से कोई चीज मौजूद हो जाए, यह है वहदतुल वजूद का दूसरा माना। इस तशरीह के मुताबिक वहदतुल वजूद का माना वहदतुल मौजूद के होंगे, जो बिल्कुल ठीक है। मौलाना सियालकोटी का मतलब गालबन यही था। वहदतुल वजूद की दूसरी तशरीह में वहदतुल मौजूदात लिए जाते हैं। यह तशरीह ऐसी है
کہ اس کو کوئی اہل شرع نہیں مان سکتا. سبحان اللہ. یہ وحدت الوجود کا انکار کر دیا انہوں نے. آپ کھولیے کھول کے اب دیکھو کتاب المجروحین جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا لو ان رجلا عبد هذا النعل، ایک میں ہے نعل ایک میں ہے بغلہ، تقربا بذلك الى اللہ جل وعلا لم ارى ذلك باسا، کہ جو آدمی کسی جوتے کی عبادت کرے امام صاحب فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی رد المحتار صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی پھر کیا کرتا ہے فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِ، اللہ وہ خون کے ساتھ فاتحہ لکھتا ہے. کہاں پر؟ اپنی پیشانی پر یا ناک پر. پھر کہتے ہیں جاز للاستشفاء، کہ یہ علاج کے لیے جائز ہے. وہ کہتے ہیں وہ بالبول ایزن، اسی طرح پیشاب سے بھی فاتحہ لکھنا جائز. پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ ہمارا یہ مذہب نہیں. اسی کتاب میں آخر میں لکھا ہے وَهُوَ الْفَتْوَى، فتویٰ بھی ہمارا حنفیوں کا یہی. صفحہ نمبر 154. یہ ذرا دے دیں رد المحتار. اچھا یہ اصول کرخی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر آیت قرآن کی ہر آیت جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے گی اس کو منسوخ سمجھا جائے گا یا ترجیح پر کیا جائے گا. اور اسی طرح نبی کی حدیث بھی جب وہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے صفحہ نمبر 373. مولانا یہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں. فقہی عبارات ہمارا باس نہیں ہے. آپ لوگ اس کو کفری اور شرکی یہ عبارت یہ ختم ہے. یہ عبارت نہیں چلے گی. جیسے آپ فقہی باتیں لے رہے ہیں میں جب لاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے جی چلو یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. جو آدمی جو اب آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹائم اپ کریں. آپ انتظامیہ والے دوست سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے ہماری شرط لکھی ہے اس جیسی عبارت جب پیش کر دی جائے. شبلی رسول اللہ کٹو. آپ نے گھوڑے کو خدا بنایا. وہ گھوڑا لکھا ہی نہیں وہاں گھوڑا. گھوڑا نہیں لکھے ہوئے تو جی لکھے ہوئے نہیں جی لکھے ہوئے. اپنے ٹائم پہ اچھا سنیں اگر انہوں کی کتاب جو میں کڈا کے خدا گھوڑا ہے کٹو نا تو فتوا لاؤں فتوا لاؤ گے تو سن لے بزرگاں کا نام ڈیڑی جان کا نام آئے گا نا. اچھا یہ آپ نے شبلی کو یاد رکھیں. آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے شبلی کو کافر کہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. چلیں جو بھی ہم تو کلمہ اس کا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں. آپ نے شبلی کو کافر کہا ہے. کلمہ جو ہے ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہے. کسی کو کافر کہنا یا نہ کہنا یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے موضوعات الکبریٰ. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا معنی انہ لا یاتی نبی کہ اس کے بعد کہ نبوت میں نبی نہیں آئے گا. یعنی وہ یہ ہے کہ نبوت آ سکتی ہے امتی نبی آ سکتا ہے. صفحہ نمبر یہ ہے 192. ایک دن شہنشاہ اولیاء حضرت شاہ نقشبندی بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب کا نام ہے مقالات ابو البیان محمد سعید احمد مجددی. انہوں نے کہا دیکھیں مولانا خدا کا واسطہ یار خدا دا واسطہ نہیں اسی انہاں تے ہم اکابر دی پڑھائی کلا کلا جڑا مقرر کی کتاباں پڑھ چھڑ رہے ہو. سعید احمد مجددی پڑھا مجددی کون ہے نہیں کافر اور مقرر کل تک کون ہی ہے. چلو فارغ چاہ کے صبر کتاب کا مقرر سے بات آپ فتوا میں میرے کو لے لواؤں شرط کے اندر موجود ہے. شرط پڑھو شرم کرو. آپ اگر سن مولوی میں عنایت اللہ اسری کی کتابیں شروع کرنے لگیں عنایت اللہ اسی سب تو پہلا اس جو کہ کافر دا فتوا لا
مستی نہیں کرنا آپ کا کیا نام ہے؟ بیٹھے یار، فون کے نام سے باہر کٹو سب. آپ بیٹھے بس کر رہے دفاع کر کر کے معتبر علماء کا. یہ ملفوظات احمد رضا خانقی اور عبد الوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں، اور سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی. یہ غیر متعلق عبارت ہے. کیوں؟ اس کے اندر کیا گستاخی خدا شرک اور کفر ہے؟ میں بتاتا ہوں، مولوی صاحب ثابت کریں. اور میں ایک بات بتاؤں، اس کے بعد پھر میں شروع کروں گا. کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، ہم کفر ثابت کریں گے. آپ کے غیر مستند مولویوں کی جو اب اگر آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کے مستند مولویوں کی عبارتیں پیش کی جائیں گی. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے اکابر کی عبارت فقہی باتیں پیش کرتے ہیں تو ہم بھی فقہی باتیں آپ کے مستند مولویوں کی پیش کریں گے. میں پیش کر رہا ہوں پیشاب پا کے خنزیر پیشاب پا کے میں پیش کروں گا. آپ لوگ لڑائی کرنے ہیں، آپ لوگ لڑائی کرنے ہیں، آپ لوگ لڑائی کرنے ہیں، اپنا موٹو بیان کریں. آپ لوگ میری بات سنیں. چودھری صاحب بات سنیں. آپ لوگ بات کریں. چودھری صاحب میں قسم سے میرے پاس یہ بے شمار کتابیں ہیں. وہ کتاب چھوڑ دی نا، بس وہ چھوڑے غلط کتاب کو پیش کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی نہ کریں نا، کتنی مرتبہ کے وہ بھی وہ بھی جو ہے نا شوق ختم ہو جائے گا. آج جتیاں دا ہتھیار ہے جو کافر کے تو یہ عبارت ہے. اگر اسرائیل کی عبارت کو دیا ہے اپنے خوشی اے انصاف ہو. بیٹھے یار، بیٹھے آپ لوگ بیٹھے. جی گاڑی طے ہوگی جو کتاب نہیں پیش کرنی ختم ہوگی، رکھ دیتی ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جدوں عبد الحی بھی پیش کر رہے سن میں عبد الحی جو بندی شاہ اسماعیل یاد سنو. عبد الحی سارے لوگ تانوں چبڑ گئے گے. اوئے تو ہم چل گئے اے تے تو کتا ہے جو کتا ہے یاد ہے کشتی کا بھی شوق ہے تو مناظرہ نہیں آپ نہیں کرا سکتے. اسی طریقے کا تو کدھر آ گیا ایک منٹ
ब्लैक बेल्ट बंदा बैठेगा इधर आओ ना चौधरी साहब। अच्छा गल सुनो जी, ठहरो एक मिनट ठहरो ना, और चुप करो यार। दूसरे बोलो एक मिनट छोड़ो, गल्ला इखलाकी या गैर इखलाकी देखो ना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, इखलाकी या गैर इखलाकी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। नहीं इखलाक तो फिर ही गल नहीं करनी, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, नहीं बोलता ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਵਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ तो उसने उन्होंने क्यों किया, तुसी क्या इस वास्ते मैं इस यार गाल सुनो ना, मैं सुनना नहीं चाहता, छोड़ो इसका मीटिंग को। हजरत साहब सुनो यार, मैं ये हवाला पेश कर रहे हैं तुसी क्या तुसी नहीं सब वो इसका छोड़ो, उसका छोड़ो। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ इंसाफ मैं कराना ना हुणे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, तो पेश करो। इंसाफ मैं कराना ना हुणे शर्तां दे मुताबिक इस बाहर कढो ना फिर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਫਿਰ। मुनाज़िर सदर मुनाज़िर बोल रहे हैं, ये बुधिया सुप्रीम के अंदर पिछो कोई का आप माशाल्लाह सोनी सामने बुद्धि तेरी जानकारी नहीं थी। अब्दुल हई का हवाला ये पेश कर रहे सर, किताब जी पढ़ के देते हैं ना, किताब जो मैं पढ़ी नहीं किताब, ठीक है। उन्होंने किताब के उत्ते अब्दुल हई नू या इस्माइल नू पहला बात दोबारा उसे ना चलो जी बात खत्म। सैयदी एक मिनट किताब किताब है मलफूजात, अच्छा सफ़ा नंबर है 275। इस किताब में हजरत सैयदी कहते हैं अमर रजा खान साहब कि हजरत सैयदी अब्दुल वहाब काबर औलिया कराम में से हैं। हजरत सैयदी अहमद बदवी कबीर के मज़ार पर बहुत बड़ा मेला और हजूम होता था। उस मजमे में चले आते थे। एक ताजिर की कनीज पर निगाह पड़ी, फौरन निगाह फेर ली कि हदीस में इरशाद हुआ पहली नजर तेरे लिए है और दूसरी तुझ पर, यानी पहली नजर का कुछ गुनाह नहीं, दूसरी का मुआवजा होगा। खैर निगाह तो आपने फेर ली मगर वो आपको पसंद आई। जब मजार शरीफ पर हाजिर हुए इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है जिसके मजार पर आए हैं। वो कह रहा है कब्र से अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है। अर्ज की हाँ। अपने शेख से कोई बात छुपाना न चाहिए। इरशाद फरमाया अच्छा हमने तुमको वो कनीज हिबा की। मौलाना एक दफा फिर ये पढ़ें। इरशाद फरमाया, देखें मैं भारत इरशाद फरमाया से आगे फिर पढ़ें। आप अपनी बात में इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है। कब्र से नहीं, अच्छा अब्दुल वहाब कहाँ थे? अब्दुल वहाब काबर औलिया कराम में से हैं और दरबार पर के मजार पर आ रहे हैं। इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब को कनीज पसंद है। अर्ज की हाँ। कहने वाला कौन है आगे साबित करता हूँ। कब्र में तो नहीं आया है कब्र वाले का आएगा जनाब, कब्र वाले का आएगा। अपने शेख से कोई बात छुपाना ना चाहिए। इरशाद फरमाया अच्छा हमने तुमको वो कनीज हिबा की। अब आप सकूत में हैं कि कनीज तो उस ताजिर की है और हजूर हिबा फरमाते हैं मान वो ताजिर हाजिर हुआ और उसने वो कनीज मजार अक़दस की नजर की। जो मजार अक़दस के जिसका मजार था वो कौन है? इनका पीर अहमद बदवी। उसके मजार की नजर की। खादिम को इशारा हुआ, उन्होंने आपकी नजर कर दी। इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब अब देर काहे की है, फला हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी
करो। इम्तियाज साहब, सुनो मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरी बात देखें, और मौलवी साहब देखें, मैं उसूली बात ना करूं फिर बात करें। इन्होंने दावा किया था कुफरिया शिरकिया, ये कुफरिया साबित करके इस तरह साबित करेंगे। सुन तो लो, नूज़ुल अब्रार और फुजाती से जो वारत पेश करोगे वो फिक्र से निकालूंगा, वकील लेकर आया हूँ। जी इंशाअल्लाह। इसलिए अब मसला ये है, इसी सफे की अगली बात जमजम पर तकफीर का मतवा लेकर आया। टाइम कटा बोले थे, क्यों टाइम कटो? नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ताकि मैं तशरीह कर रहा हूं। कब्र पर कनीज को चढ़ाना, पहले तो सुना था कि बकरे चढ़ते हैं, अब कनीजें भी चढ़ती हैं। वो जो कब्र के अंदर है, ये कब्र पर किसी की कब्र पर कनीज चढ़ाना, माल चढ़ाना हलाल नहीं, शरीयत में हराम है। नजर ली गैरिल्लाह है, और ये गलत है, ये एक अलग मौजू है। नजर न्याज का औलिया का ये अलग मौजू है। ये कुफरिया शिरकिया साबित इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं। कहा था आपने इसको कुफर शिरक साबित कर। इस तरफ जोड़ पड़ के इस तरह करें, ये नहीं हमारा जो मामले नजारे कुफरिया शिरकिया। चुप करो, मैं नहीं बारह पड़ी ना तो अगले जवाब में तो पे क्या सी के भी कुफरिया शिरकिया साबित करो, ये तो ना करो। बात है, कितना टाइम रहता है? और अभी बड़ा टाइम है, 1 मिनट रहेगा। मवाद बड़ा है। अच्छा जी, ये सफा नंबर 21 है, किसकी? मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब की। फकीह असर फकीहतुस्सरफ हजरत अल्लामा अलहाज मकतबा सईदिया रिजविया। अगर आप कहें कि सईद असद साहब के बारे में, ये हमारे अमसर उलमा में से और अभी भी वो मौजूद हैं। हमारा यहाँ हुआ उनके वालिद हैं, तो क्या यार ये क्यों ये गलत कर रहे हैं? देखो इसको हर एक का इनकार कर रहे हो ना, कि ये भी उलमा की बात करें, मैं आपके जब हमने कहा था वो ये अभी जिंदा है, फैसलाबाद में मौजूद है। कोई हदीस सुन तो ले, ये हमारा क्या कहना कि ये हमारा मुर्दों के तरह पेश कर दे। अहमद सईद बरेलियों का बहुत बड़ा आलिम है, ये उनके बाप की तहरीर किताब है। इसकी देवबंदी की तो नहीं। अहमद सईद सईद असद एक मिनट रह गया, ठीक है प्लीज आप 1 मिनट सब्र करके बात पूरी करना। चलो जी, कहते हैं जब औरत के साथ उसका खामिद खेलता है, उसके बोसे लेता है, तो उसको इतनी नेकियां मिलती हैं जितनी अल्लाह ताला को मंजूर हो। और जब दोनों गुस्ल करते हैं तो अल्लाह ताला पानी के हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है, जो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेगा, और इस तस्बीह का सवाब दोनों खामिद बीवी को अता होगा। गुस्ल के कतरों से फरिश्ते पैदा होते हैं, यही हुस्न जनाबत के कतरे हैं, नापाक पानी है, उससे कतरे से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। और शिया का भी यही अकीदा है कि मुता के गुस्ल से इसी तरह फरिश्ते पैदा होते हैं। अर्ज हजूर, ये वाक़या किस किताब में है कि सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रुक गया टाइम, चलो जी आगे आओ। यार इन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में एक बहुत बड़ी गलत बात कही थी। और हदीसों तोड़ी ते मैं कह रहा कि और गैरत ही मर गई है। सोच के बोल रहे हैं, सोच जी सोच के अपनी बारी बर्दाश्त करो। ये तारीख बगदाद का वाला दिया, क्या हर हदीस या बाकी चीजों में तुम रावियों के ऊपर बात करते हो, यहाँ पर तुम भूल गए ये जो तुमने अबू इसहाक फराजी को और अबू अल हसन अत्ताइफी, इसको जो तुमने जिक्र किया है ये ज़ईफ है और एक मजहूल है। सुनो जरा पेश करो, सुनो, रह गई इन्होंने बात सही की। सुनो असल किताब पेश करो जिसमें ये जरा सही साबित करें ना जी, किताब रोक दो। सुने असल किताब पेश करो जिसमें जरा
ये देखें, एक इनकी चीटिंग देखें, 3-4 तरमें हो गई हैं, वो माइक उन्हीं के पास, उधर भी गया था 3 तरमें मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ये चूंकि इन्होंने कौन इकट्ठे करना था ना सेट वाला से, वो जो बाहर बैठे हुए हैं, दसना असल किताबों पेश करो, असल हवालों किताबों से सऊदिया का हम हवाला पेश कर रहे थे। मुंतजिम साहब आपने फरमाया था असल किताब, अब जरा इन्होंने पेश किया, हम आगे नहीं चलने देंगे, ये असल किताब से जरा खुद पेश करो। आप भी उनका बंदा बोलता है, फिर आप कहते हैं आप अभी इन दोनों को बोलने थे। कैसे बात कर सुने जनाब, मैं ये आप नहीं बोले। हेलो असल किताब पेश करो। मैं कहता हूँ असल किताब, 1 मिनट इम्तियाज साहब सुने, मुसन्नफ इब्ने जो इन्होंने ये पढ़ा है, इसको आप सही साबित करें। पहला तो हक आपका था ना कि आप इसको सही साबित करें, सिका साबित करो जी। आपने दावा किया ये वीडियो चल रही है कि सनद सही है, बेशक सारे लोगों ने सनद सही है इसकी, आप इसकी सिका साबित करें। और अगर आप सुने, अगर आप नहीं कर सकते तो जैसे आपने ये बात की इसी तरह हमने बात की है। हमने असल किताब पेश की है, अच्छा बात सुने ना। हेलो क्या बोलते हैं ना, फिर शबीर साहब सुने जी, बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पहले कह चुका, आगाज में मैंने कहा था सूफियां दियां गल्लां बगैर ना कोई शय नहीं। अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया फिर तो समझो दगा। ये बड़ा था, ये मेरे पास क्या कौन सी किताब है जी? शाह वलीउल्लाह एक मिनट, सुने जी, वीडियो लगाए, इन्होंने कहा है शाह वलीउल्लाह गैर मुतबर है। और सुनो तहरीक अहले हदीस ये लिखते हैं, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मिर्जा मदर जाने जाना, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली हरगिज मुकल्लिद ना थे। ये कार्ड है, ये किसका है? मेरा वाला लोन एक तुसी पे ये किसका है? मेरा टाइम है, नीचे बैठे। नहीं थोड़ा टाइम है फिर नीचे बैठे तो ये बगैर टाइम के आपने देखी है, मेरी बात सुने, आप अपने टाइम में बोलेंगे। ये शाह वलीउल्लाह, और इसके ऊपर टाइम शुरू, मैं इसके ऊपर बेशुमार किताबें पेश कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये हदीस और कोई ना आया, इन्होंने फैसलाबाद हदीस जुतियां मारेंगे। कम अज कम इनका जो इरशादुल हक असरी है वो तो मारेगा ही मारेगा, बदियुद्दीन राश्दी के चाहने वाले वो मारेंगे, इसलिए कि हदीसों का इमाम है शाह वलीउल्लाह। ये देखें आगे चलकर, मैं फिर हवाला पेश कर रहा हूँ, बतावा सुनाइया। आगे चलकर शाह वलीउल्लाह का सिलसिला 2 शाखों में मुनकसिम हुआ, एक नजीर हुसैन दिल्ली, दूसरी अहमद अली सहारनपुरी। एक बने देवबंदी, दूसरे बने अहले हदीस। अब इसी तरह तहरीक आज़ादी फिक्र इसमें मौजूद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली वक्त के मुजद्दिद थे, 11वीं सदी का मुजद्दिद। और बात सुनो, अगर नहीं है शाह वलीउल्लाह आपका, ऐसे ही है। हालांकि मैंने दिखाया, ये जब बातें कर रहे थे सईद असद के वालिद की बात आ रही है, वो भी मैं पेश करूंगा। झूठ बोला है, उन्होंने हदीस का वाला दिया जामे सवीज का। अब हदीस मौलवी साहब बर्दाश्त करें। अब ये मैं, इन्होंने कहा अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा माना, इसी तरह की बात यह लिखते हैं, जिसको तुम खुदा कहते हो हमारे नजदीक वो मोहम्मद है, और जिसको तुम मोहम्मद कहते हो वो हमारे नजदीक खुदा है। फर्क क्या है? एक तरफ शाह वलीउल्लाह इमाम, एक तरफ सूफी। कौन? जिनके बारे में ताजुल मुकल्लल वाले ने कह दिया वो जाहिल है जो सूफियों पर फतवे लगाता है, उसकी अकल खराब है। अब सुनो, बार बार तुम्हें याद आ रहा है ये कौन है जी?
अबकात। वातुल वजूद को क्या कहा था, कौन सा कीदे? शिरकिया। ये लिखते हैं मसले वातुल वजूद के मुतल्लक आमतौर पर जो मशहूर हो गए इस अकीदे के मानने वाले, ये किसकी किताब है? किताब शाह इस्माइल देहलवी। वो शाह इस्माइल देहलवी। हाँ, ये मुतनाज़े शख्स हैं। मुतनाज़े होना आ गया पहले जो तुम पेश कर रहे नहीं सी, अस्सी मुतनाज़े। वो कहते हैं, सुनो सुनो गौर से सुनो, कहते हैं कि ये गलत फहमी है कि ये वातुल वजूद वालों का ये अकीदा है कि खालिक और मखलूक दोनों एक हैं। अब जो मैं हवाला पेश करने लगा था वो जरा गौर से सीना थाम के सुन, अब जिगर थाम के बैठ कि मेरी बारी है। पूछने वाला अगर पूछे कायनात की ये चीजें, आसमान, जमीन, शजर, हजर, दरख्त, पत्थर, आदमी, घोड़े, ये क्या है? क्या ये बेजिंसी खुदा है, यानी अल्लाह ताला का ऐन है? मौलवी साहब ऐन है या गैर? हम इसके जवाब में कहेंगे शजर हजर से तुम्हारी क्या मुराद है? शजर होने या हजर होने के जो आसार हैं, इनका मब्दा और इनके अहकाम की जो मंशा है, अगर ये मकसूद है तो मैं कहता हूं इस सूरत में ये सारी चीजें, घोड़ा, कुत्ता, बंदा, डंगर, सारे खुदा हैं। मौलवी साहब घर को लग गई आग, घर के चिराग से शाह इस्माइल देहलवी, और रह गई बातें तुम वो पेश करते हो। और कोई फतवा ए सामने बैठो है बंदा, इसने भैनू नाल निकाह जायज करा। ये क्या है? कुफर है, सुनो कुफर है, भैनू नाल निकाह जायज कराना कुफर है। वो सारे बोलने में भाजन चुप कर बे, में उनको ये मैं उसके सुने, मैं उसके जवाब में स्टार्ट करें टाइम। सही रसद के हवालत की बात, और जो उन्होंने कहा कि वो जो कतरे वो होता है वो हदीस से जामे सगीर को उन्होंने हवाला दिया। ए जनाब सऊदिया दे रियाल समझ के हड़प कर गए सोने हो, इबारत क्यों नहीं पढ़ी तुसा? वो उसको पढ़े, वो हदीस का वाला उन्होंने दिए। और माज़अल्लाह तुसी चंगेल हदीसो अहले हदीस अपने आप को कहते हो भाइयों, ये तुम्हारे अकीदे हदीस है, उन्होंने हवाला दिए तो पढ़ो हदीस। सुने मैं पढ़ता हूँ। रह गई बात ये, इन्होंने कहा था क्या शिबली कौन है? हदीस पढ़ो, हदीस। शिबली कौन है? हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो जी। हदीस पढ़ो। किताब दे दें, किताब आपके पास है, आपको बात है। इन्होंने कहा था शिबली कौन है? हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, बर्दाश्त करो, हदीस पढ़ो पहले। रोको, बात करने दो उनको, हदीस पर बयान होने की, ताकि उन्होंने हदीस बयान की थी तो हदीस पढ़ो। टाइम आउट, टाइम आउट कर दो। इन्होंने को जड़ी हदीस, इन्होंने कहना कि हदीस है वो बयान करो। किताब पढ़ो, किताब आपके पास हमारे पास नहीं है। किताब अभी आप इधर देख कोई की बात ही देख लेते हैं, उधर है हदीस पढ़ो। ये देखें जब हमारे टाइम शुरू कर दे। इधर रजुल तेरे नहीं आउट टाइम शुरू। इधर रजुल इज़ा नज़र इला इमराती व नज़रत इलैहि नज़रल्लाहु तआला इलैहिमा नज़र रहमत। खामोश, ये मुसन्निफ की बात हो रही है, मैं इसको इस्तदलाल में नहीं पेश कर रहा। ये इबारत हम नाकिल हैं। ये पहली बात ये किताब तेरे पास आ नहीं सकती, तो मैं छोड़ो इसको, तो छोड़ दिया। आगे बोलो। टाइम आउट। आप शुरू करें जी टाइम। टाइम शुरू है जी। अभी तो आपके एतराज का जवाब दिए, जो पुराने गुफ्तगू आपने की है, जो आपने पुराने गुफ्तगू एतराज की उसका जवाब दिया। टाइम रोक दो जी। और फिर सुने, इन्होंने मानोगे तो पानी पीते ने बंदे मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ टाइम रोक दो। वो तो किसी ने भी छोड़ना है ना। आपके सवाल का जवाब देने के लिए रोका है। आपको पुराने गुफ्तगू आपने कहा खत्म करना चाहे ले आओ, वो बात हो इन्होंने मेरी बात सुने, हमारा यहाँ वायदा था कि ये भारत कुफरी शिरकिया पेश की जाएगी। इन्होंने फिकी इबारत को छेड़ा रद्दुल मुख्तार उसूली तौर पर सुनो मौलवी साहब, मुनाफिकों और यहूदियों वाला काम यहाँ भी किया इन्होंने।
اوپر لکھا ہوا ہے اختلف فی التداوی بالمحرم، حرام چیزوں کو بطور دوا کے استعمال کرنے کے اس بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب فقہ کی بہت ساری عبارات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مفتہ بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو غیر مفتہ بھی ہوتی ہیں، جیسے حدیث کبھی ضعیف ہوتی ہے، کبھی حسن ہوتی ہے، کبھی صحیح۔ اس طرح فقہ دے منکرانو کے پتہ فقہ کی چیز ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر فقہی عبارات انہوں نے چھیڑا، امتیاز صاحب ہم مناظرہ یہیں پر ختم کر دیں گے۔ یہ فقہی عبارات ہمارا فقہی بات نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی، سنیں نہیں میں نہیں ثابت کروں۔ اچھا سنیں یہ بیرون اللہ کا کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے کافر ہے، کوئی بھی بولنا چلو بیرون اللہ کا لکھیا بیرون تساں تے ماں بہن لال کیتی ہے، سامنے بیٹھا تھا پوری پڑھا پوچھ لے ارے یار تو پڑھنی کیوں نہ پڑھنی؟ نہیں وہ مینوں مخاطب کیتا ہے، وہ مولوی ہے نا، وہ مولوی کہتا ہے، وہ مولوی ہے، وہ مولوی سنیں جی میری بات سنیں۔ آئے ہائے تو اسی فقہ نو حرام کہندے ہو، ٹائم آؤٹ ہے بھائی، چلیے اب سٹارٹ رہ گئی بات یہ کہ انہوں نے کہا سنیں یہ ٹائم آؤٹ ہے۔ اگر تسی اس عبارت نو کفریہ ثابت کروانا تو کرنے ایسی جے تسی کہندے ہو ہٹا دیو چلو جی فقہ دی بات اس طور سے نہیں، اس کا پہلے جیڑا جو سن نے فتویٰ دیتا ہے اس نے بھی کام دے سو غلط یہ دیکھیں یہ ٹوٹل پورا کر رہے ہو لوگوں اوے بھابی ٹوٹل پورے کر رہے ہیں۔ ایک طرف صوفیاء کی بات ٹائم آن کریں، جن کے متعلق درمیان میں اب کوئی نہیں بولے گا، ان کے مولویوں نے لکھا، ان کے اکابر نے لکھا صوفیاء پر فتویٰ نہیں لگا، بولو نہیں لگے گا۔ ایک خود اپنوں کی بات کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات انہوں نے کہا جی کیا کہ پیشاب کے ساتھ بھی لکھنا انہوں نے، حالانکہ یہ غیر مفتابی قول ہے، مفتابی بھی ثابت کرنا ہے کہ چھوڑ دیو بس بات یہ نہیں، آپ نے لوگوں کو یہ غلط آپ نے میسج کیا ہے۔ حالانکہ اگر اس طرح میں بات کروں تو یہ میرے پاس آپ ہی کی فقہ کا جواب فقہ سے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کتے کا پیشاب پاک ہے، تو پاک چیزاں نہ لکھنے کے ہوندے ہمارے نزدیک یہ غیر مفتابی قول ہے۔ آپ بات نہیں چڑھیں گے، آپ اگر فقہ کی عبارت آئی تو آگے آپ کے میں بخیہ دیر کے رکھا۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اور اگلی بات میں نے ان کو چول کہا تھا، انہیں کتنی تکلیف ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ رسول کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا، کہاں پر لکھا ہے؟ فتاوی نظیریہ فتاوی صلاحیت ہو۔ اچھا اس کے علاوہ میں کہا شاید آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافر کہا ہے میرے دفت کر کے نہیں اس نے اب میں جو اگلی کرنے جا رہا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی صلاحیہ جو پہلے میں نے عبارت پڑھ کے میں درمیان میں چھوڑی تھی، وحدت الوجود کے مسئلے کو انہوں نے فتاوی صلاحیہ کے اندر انہوں نے کہا جو وحدت الوجود کو مانے وہ کون ہے؟ کافر اور مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وحدت الوجود کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے، سنیں ذرا غور سے۔ کہتے ہیں قادیانی آواز، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وحدت الوجود کا انکار کون کرتا ہے؟ بولیں مرزائی کرتے ہیں، قادیانی۔ اوے خاموش یار، ٹائم آؤٹ کرو، درمیان میں کیوں بول رہے ہو؟ میں کو بتا رہا ہوں کہ اتنا آستہ بول، ٹائم آؤٹ کریں۔ سنو یہ میرے 20 سیکنڈ اوپر چپ کرو، سنو ہم نے ڈیڑھ ہی جان دیا یار 30 سیکنڈ دے دو، چلو دے دیں۔ دے دو۔ اب یہ انہوں نے کہا جی یہ جو وحدت الوجود کا منکر ہے وہ کون ہے؟ قادیانی۔ کون ہے جی؟ قادیانی۔ اور انہاں دے پرانے تعلقات نے قادیانیاں نال۔ لیاؤ کتاب آیات طیبہ، مرزے دا نکاح پڑھایا نذیر حسین دہلوی پہلے دی جی ہاں مان گیا ہے۔ یہ میرے پاس بولی اور ان کے جو آزاد صاحب ہیں، مولوی آزاد صاحب، ان کا بھائی مرزا
30 सेकंड उत्ते हो गया मुक गया घर में रहा है अभी नहीं शुरू करें एक सेकंड स्टार्ट करें। अच्छा जी आपकी 5 मिनट टाइम स्टार्ट। देखो ये सब मुसलमानों का इत्तेफाकी अकीदा है। ये अहमद रजा खान साहब की किताब है, उन्होंने भी इस बात को सफ़ा नंबर 22 और सफ़ा नंबर 23 पर तस्लीम किया है। क्या इबारत में पढ़ता हूँ, किताब है गुमराही के झूठे खुदा, यही इबारत फतावा रिज़विया में भी। चले फतावा रिज़विया से पढ़ें जो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ जिसमें मैंने हवाला लगाया हुआ है। ये किसकी लिखी हुई है? ये अहमद रजा खान साहब की उनकी नहीं लिखी हुई, मोहम्मद अजमल लिखा हुआ है उसके ऊपर। टाइम आउट कहते हैं तालीम व तहरीर इमाम अहल सुन्ना मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हजरत मौलाना मुफ्ती शाह अहमद रजा खान। तालीकात और हवाशी जो हाशिए हैं वो किसने लिखे? अजमल ने, लेकिन हाशिया नहीं हम पेश करते हैं, असल किताब पेश करते हैं। और वो इख्तिलाफी मसला भी नहीं। क्या कि काफिरों के सदहा फिर के अल्लाह ताला को जानते हैं बल्कि मानते हैं। मुलूद वगैरह हम बुत परस्त तक कहते हैं कि सारे जहां का मालिक सब खुदाओं का खुदा एक ही है। अरब के मुशरिक भी कहा करते थे माना जुल्फा, यानी वो तो बुतों को इसलिए पूछते हैं कि बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे, यानी मुशरिक भी अल्लाह को मानते थे। जब उनसे पूछो कि जमीन आसमान किसने बनाया तो वो कहेंगे अल्लाह ने। ये अल्लाह जल को मानते हैं, यानी ये सारी कायनात मानती है। यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सब मानते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह का इकरार करते हैं। ये इनके मौलवी मोहम्मद हसन अली रिजवी बरेलवी मक्तबा फरीदिया से छपी है, वो भी कहते हैं कि हाँ अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह एक है, सबका अल्लाह एक है। लेकिन एक देवबंदी ने उन पर एक एतराज कर दिया, सफा नंबर 156। उन पर एक एतराज कर दिया देवबंदी ने, उनके खिलाफ किताब लिखी, दो खुदा का तसव्वुर। कहते हैं खुदा जब दीन लेता है हमाकत आ ही जाती है। यही हाल टैक्सी मुनाज़िर इस्लाम मुसन्नफ सैफ शैतानी का, यानी बरेलवी देवबंदियों पर हिट कर रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि दो खुदा का तसव्वुर देवबंदियों ने कहा, बरेलवियों दो खुदा का तसव्वुर कि बरेलवियों का ये खुदा है। वो कहते हैं अहले देवबंद के दो खुदाओं के तसव्वुर को बेनकाब कर दिया, क्योंकि अहले देवबंद के इस जाहिर मुतलक वकील ने सफा नंबर 102 की सुर्खी में खुद लिखा बरेलवियों का खुदा मुशरिक है, बरेलवियों का खुदा मुशरिक है। गोया अहले देवबंद के नजदीक खुदा भी दो बल्कि मुतादिद हो सकते हैं। बरेलवियों का खुदा जुदा है, अहले देवबंद का खुदा जुदा है। बरेलवियों ने अब क्या एतराज किया है कि ये कहना कि बरेलवियों का खुदा और है, देवबंदियों का खुदा और है, मिर्जाइयों का जुदा है, शियों का जुदा, दो खुदाओं का तसव्वुर पेश करके मुसन्नफ सैफ शैतानी खुद मुशरिक हुआ, क्योंकि बरेलवी तो कोई भी ये ख्याल नहीं करता कि उनका खुदा जुदा है और अहले देवबंद का खुदा जुदा। अब आप समझ लें इस बात को कि बरेलवियों के नजदीक भी ये कहना कि बरेलवियों का खुदा जुदा है, देवबंदियों का खुदा जुदा, ऐसा नजरिया रखना क्या है? शिर्क। ये किताब में सफा 156। अच्छा, अब इन्हीं के फतवे पर कौन काफिर होता है? आओ मैं आपको, कौन मुशरिक बनता है आओ मैं बताता हूँ। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 15 कहते हैं गैर
مقلدوں کے جھوٹے خدا، وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبند صفحہ نمبر 545 پر، رافضیوں کے جھوٹے خدا، چکرالیوں کے جھوٹے خدا، قادیانیوں کے جھوٹے خدا، نیچریوں کے جھوٹے خدا، نصارہ کے جھوٹے خدا، یہود کے جھوٹے خدا، مجوس کے جھوٹے خدا، آریہ کے جھوٹے خدا، فلاسفہ کے جھوٹے خدا۔ خود کیا اصول بنایا کہ جو یہ کہے بریلویوں کا خدا اور دیوبندیوں کا خدا وہ مشرک اور کافر ہے۔ اب احمد رضا نے اپنی کتاب میں مختلف لوگوں کے خدا بیان کیے کہ یہ دیوبندیوں کا خدا، یہ وہابیوں کا، یہ دیوبندیوں کا، یہ مرزائیوں کا، یہ شیعوں کا۔ اپنے اصول کے تحت خود اپنے جال میں سیاد آ گیا کہ انہوں نے اصول خود بنایا کہ جو دو خداؤں کا تصور پیش کرے وہ خود کافر و مشرک ہے۔ ان بریلویوں کے فتوے سے احمد رضا پکا کافر و مشرک بن گیا۔ کون سا؟ یہی والا۔ اچھا جی، حضرت والا یہ عرض، حضرت یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا میں اتر کے پورا واقعہ یاد نہیں، ارشاد یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یعنی سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کے مثل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا عرض کی میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں، مجھ سے یا جنید کہوائیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ نہیں کہنا، صوفی صوفی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے مطلب ہے سارے صوفی پکے کافر ہیں۔ یہ صوفی کی بات ہے نا، ہمارے خود علماء نے کیوں کہا یہ صوفی ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صوفی اس معنی میں، صوفی اس معنی میں کہ مجذوب ہے، پاگل ہے، مجذوب ہے۔ فتویٰ کون لگا رہا ہے؟ فتویٰ یہ لگا رہا ہے کہ شیطان نے اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ خود تو کہیں یا اللہ، مجھ سے کہیں یا جنید، میں بھی یا اللہ کہوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، اللہ کو پکارا تو غوطہ کھایا، یا جنید کہا تو پار لگا، پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا، عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ کہیں اللہ تو پار ہو اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے۔ اللہ کہتا ہے استجب لکم، مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہے مجھے پکارو، یہ کہتے نہیں جنید کو پکارو۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سنو جی۔ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھا تھا۔ ساری صوفی دار اسلام سے خارج ہے اس کا مطلب؟ کہہ دو۔ ان کہتے ہیں جب بندے کا پھر حق کی طرف مضاف ہو تو بندہ بحق قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی وارد ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر مبارک وہاں پڑی۔ ٹائم کتنا ہے؟ 2.5 منٹ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر مبارک وہاں پڑی جہاں پڑنی نہ چاہیے تھی، یعنی ایک عورت پر جو اولیاء کی عورت تھی، جسے دیکھا اور ان پر حرام تھی۔ اور جب بندہ وہاں قائم ہو گیا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو آپ کی بھی پڑی، اسی طرح زید کی بیوی زید پر حرام ہو گئی۔ استغفر اللہ، نبی کی نگاہ کہاں پڑی؟ زید پر، اور زید کی بیوی پر۔ اور کیسے پڑی؟ اس لیے کہ وہ نظر جو داؤد علیہ السلام کی تھی، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مال سکر میں تھی۔ یہ کس نے لکھا؟ اپنی بات سکر کسی نبی کو نہیں آیا۔ ہاں، یہ سکر کیا ہوتا ہے؟ یہ بدماشی کے چکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکر کیا ہوتا ہے؟ خود کہہ دیا میں اللہ
پھر کہا سکر ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا کہ میں نے سکر کی حالت میں زید کی بیوی کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ نبی کی اتنی بڑی گستاخی. مسئلہ دیکھو حل ہونا چاہیے. مسئلہ دیکھو حل ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ ایسا آ گیا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. کہتے ہیں شاہ ولی اللہ اہل حدیث تھے. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ کیا تھے؟ اہل حدیث. احمد سعید کاظمی ان کے ابھی اکابر میں شامل ہے. کتابوں کی پیش کر سکتے ہیں, میں نے اس کے مقابلے میں آپ کو 15 باتیں پیش کی. تقریر پیش کر رہے ہیں, تقریر پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں پیش کر سکتے. احمد سعید کاظمی کی تقریر پیش کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ ٹائم روکیں. احمد سعید کاظمی کی تقریر. ٹھیک ہے جی, بولو جی. سن لیں سارے لوگ, دیوان محمدی پر احمد سعید کاظمی کی تقریر ہے. چلیں, اس تقریر میں احمد سعید کاظمی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کون ہے؟ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ اہل حدیث. احمد سعید نے کہا کہ اہل حدیثوں پر اللہ کی رحمت ہو. ثابت ہوا تمہارے مولویوں کی کتاب سے کہ اگر وہ اہل حدیث تھا تو اہل حدیث تو سارے ہی جنتی انشاءاللہ. ہمارا حق تو ثابت ہو گیا کہ ہم نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ ہم حق پر ہیں, تم گمراہ ہو. تمہارا عقیدہ کفر یا شرک ہے. ابھی ٹائم تھوڑا ہے. اب دیکھیں مسئلہ اصل میں سمجھنے کا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اسی پر بحث چلائیں. اگر شاہ ولی اللہ حنفی تھا تو ہمارے خلاف حوالہ کیوں پیش کیا؟ اور اگر آپ کے بقول اہل حدیث تھا تو اہل حدیث تو جنتی رحمت اللہ علیہ کامیاب. اسی پر فیصلہ کرنا ہے. جب پوائنٹ ایسا آ جائے کہ فیصلہ ہونے کے قابل ہو, ساری دنیا اس کو سمجھے. اگر شاہ ولی اللہ کوئی سے نہ کریے جو تھوڑا ٹائم ہوتے شرارت ہو رہی ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول اللہ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے دیکھا, میں پھر دہرا رہا ہوں, میٹھا میٹھا آپ اب کوڑا کوڑا تھو تھو. میں نے یہ عبارت پڑھی تھی اوقات کی اور ہماری شرائط میں موجود ہے. ادھر کہتے ہیں اختلافی بندہ ہے. یار اختلافی بندہ ہے تو لاؤس فتویٰ شاہ اسماعیل تے کافر ہے. لا چکے ہو, بارہ پھر لا دیں. اچھا, میں لوگوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, چلیں کوئی بھی ہو, یہ دیکھیں اس شاہ اسماعیل دہلوی نے کیا کہا؟ کوڑا, کھوتا, بندہ, بٹا, درخت خدا کا عین ہے. خدا کا عین. شاہ اسماعیل دہلوی متنازع شخصیت. ٹھیک ہے, انہیں پیش نہ کرو. بہت مدد ہے علماء نے حوالے پیش کرو. میں کہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل دہلوی, یہ انہوں نے سنیں جی, میں کہتا ہوں سنیں میری بات سنیں. یہ دو کتابیں انہوں نے رکھ دیتیاں. دے بھائی متنازع شخصیت. ٹائم آؤٹ ہے. مولوی صاحب, ان دونوں کتابوں کا آپ ثبوت پیش کر دیں. کیا دیکھیں نا, یعنی کہ ہمارے مستند علماء ہیں. اس کو ثبوت کرو کہ مستند علماء ہے. شاہ اسماعیل کہتا ہے جو ایک منٹ کہتا ہے حدیث متنازع بن گیا. اب ٹائم روک دیں. سن پتا نہیں ہے, پتا ہے نا, نہیں پتا لگا. چوک کر دے گا موڑا پا. دیکھو آواز سنائیے ہمیں. سنیں سنیں, انہوں نے کہا نہیں کہ ہمارا عالم نہیں ہے. ایک گل سن ادھر, یہ کہہ رہے پکا اہل حدیث. یہ کہتا پکا بریل دیوبندی کون بھائی تمہارا؟ میں پہلے پڑھ چکا کہ تم دیوبندیوں اور دیوبندی ہے سننا اور سنو, سنا ہے نا, دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں ہمارے نزدیک وہ بھی شاہ اسماعیل کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور آپ بھی. میں پہلے کہہ چکا ہوں. اور سنو, سنا ہے نا, ہم خاموشی سے سن دو, ان کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی باری میری باری نہیں, میں یہ کہتا ہوں نہیں, میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. دیکھیں کہاں شاہ اسماعیل, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے حدیث مولوی اور ان کو جوتیاں ماریں گے. وہ یہ کہہ رہے
पक्का है हदीस, मुतनाज़ा शख्सियत है। ये कह रहे पक्का है हदीस। ये कैसा पक्का देवबंदी? सुने और मैं भी कहता हूं। फिर मत हो, मैं कहता हूँ ना, सुनो जी, ये हदीस तो नहीं है, और सुनो, ये तो मुनातराज़ा बन गए। ये फिर वही बात किताबों से बता रहे हैं क्या? अच्छा कह दो कि जो अच्छा एक मिनट, चलो जी खामोश, मैं बात को खत्म करता हूँ। शायद महिला आपका नहीं है, हमारा नहीं है मुतनाज़ा शख्सियत। लगाओ फतवा, चलें फतवा तुम लगाओ मुनातराज़ा पे। तुम ये मुनाफिकत कर रहे ला इलाहा हावला है और ये तुम्हारे बरेलवी आधे आधे कर रहे किसकी तस्लीफ है? कैसे फतवा लाओ? उसको मैं यार सूफी का कौल है, सूफी का मेरी बात सुनो ओए चलो हम अपना ओए ले हदीसों सुनो, पहले हदीसों सुनो, टाइम कोई नहीं, इसने क्यों रोका दरमियान में मुझे? मैं अपनी बात से पॉइंट पे आया हुआ था। सुनता है ना, अपना टाइम पॉइंट पेश करो जी, पॉइंट पेश करो। इन्होंने कहा शायद इस्माइल हमारा नहीं, ये मायारुल हक वो कहता है शहीद फी सबीलिल्लाह, और जरा काफरों शहीदा के हो भी काफिर है। डेडी जान की बात सुनो, ये हमारे उस्ताद नहीं, वो आपका मुर्शिद उस्ताद बनता है नसीर हुसैन देवी। मैं कह रहा हूँ, मैंने उसका जवाब आपको पहले दिया है। अच्छा, अब बात ये दरम्यान में ये इंतजामी, अच्छा आज गैर मुकल्लम में पता लगे है और जाए इस्माइल भी निकल गया थे और इसे राजा गुलाम फरीद भी निकल गया। जैसा 12 मुस्तनद उलमाए अहले हदीस ने उसका दिफा किया कि ये ठीक है, आज उसे कुफरिया कह चुके हो। मैं ये बात करने लगा हूँ किसी मेरे प्यो की दोबारा मुनाज़रा नहीं करना, बस है हाल है ना 10 मिनट हो गए, हमने छोड़ दी थी किताबें कि नहीं छोड़ी थी? ये किताबें छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? आप मेरे दरमियान में जो बोलेगा काम करो। ये किताब छोड़ दे, इख्तिलाफ खत्म। क्यों छोड़े? ये किताब छोड़ो, तू छोड़ो। क्या ये कौन है? ये तुम्हारा काम है। नहीं जाओ नहीं मानते, क्या दो काफिर नहीं, जो तुम्हारे उसकी बात करें। क्या दो काफिर यार बात सुनो, जनाब मैं इस दम मुस्तनाद होना साबित करते हमारे शर्त नहीं थे। सुने जी, सुने मेरी बात, सुने जरा, शराइत के अंदर एक बात करेंगे, नहीं मान करेंगे, दरम्यान में कोई नहीं बोले। उम्मत में 73 करोड़ है।